Hello friends, today we will discuss on session 3, that is we are going to discuss the classification of construction works and stages in construction, and we will have some questions also at the end. So classification of construction work, so based on cost of the construction, okay, here the point is cost. The work costing rupees 20,000 and below is classified as minor works. Okay, for example, any repair work, okay, any repair work. So department itself, they can employ some laborers and get done the works under departmental head. So such works are called as minor works. So the cost of the work is below 20,000 rupees. So based on the cost of construction, they are called minor works. One is minor works, second is medium work. The cost of the work is between 20,000 and 1 lakh. So these works are undertaken after obtaining the administrative approval and technical sanction. So here the administrative approval and the technical sections are necessary. For example, construction of small roads. And the last one is a major work. The work involving more than 1 lakh are called major works or projects. For example, construction of hostel building, construction of dam, construction of major road, etc. So based upon the cost of the construction, there are three classifications. One is minor works, second is medium work, and third is major work. The minor work is rupees 20,000, for example, any repair work. The medium work is rupees 20,000 to 1 lakh rupees, and the major work is above 1 lakh rupees. For example, construction of hostel building and dam and roads. Here medium work, they require the administrative approval and technical sanction, and also the major work, they require the administrative approval and technical sanction as well. Whereas the minor work, the administrative approval or technical sanction is not necessary. The department itself can employ some laborers and get done the work. Any repair work, maybe potholes, road ನಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ಹೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿರ್ತವೆ, ಆ ಪಾಟ್ಹೋಲ್ಸನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಕೆಲವು ಲೇಬರ್ಸನ್ನು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅವರಾಗೆ ಅವರು ಕೆಲವು ಲೇಬರ್ಸನ್ನು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಎನಿ ರಿಪೇರ್ ವರ್ಕ್, ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ರಿಪೇರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ವರ್ಕ್, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಮೈನರ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಮೇಜರ್ ವರ್ಕಿಗೆ 20,000ಗೆ ಮತ್ತು 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮೀಡಿಯಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಮೇಜರ್ ವರ್ಕಿಗೆ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಅಬೋವ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಮೇಜರ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಎರಡು ಮೀಡಿಯಮ್ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಮೇಜರ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲೈಫ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಲೈಫ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವರ್ಕ್, semi permanent work and the temporary work. Okay, now permanent work, these are in permanent in nature. Actual original construction, maybe construction of bungalow, maybe construction of bridges, maybe construction of road, maybe construction of dam, actual construction. So these are called permanent work. Okay, based upon the life requirement and nature, these are called permanent work. Semi permanent work, lifestyle of such work is small and temporary arrangement is made to fulfill the requirement. For example, ಟೆಂಪ್ರರಿ ರೋಡ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ರೋಡ್. ಈಗ ಒಂದು ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಟೆಂಪ್ರರಿಲಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ತೀರಾ ಟೆಂಪ್ರರಿನೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅವು ಸೆಮಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸೆಮಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದು ಅಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ನಾವು ಸೆಮಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪರರಿ ವರ್ಕ್, ಟೋಟಲಿ ಟೆಂಪರರಿ ವರ್ಕ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೆಂಪರರಿ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಚೀಪ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ವರ್ಕ್. ಟೆಂಪರರಿ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಲೇಬರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರರಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಟೆಂಪರರಿ ವರ್ಕ್. ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಮೆಂಟಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮುಂದ್ಕೊಂಡೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ type of the structure members and equipment used. One is light construction, heavy or major construction, industrial construction. So light construction, slim structure members, light foundation and not involving any heavy machinery equipment. For example, residential building, school building, village road, etc. They comes under
light construction. Next is heavy or major construction. This type of construction involves heavy structural members on massive foundation using heavy machines and equipments. For example, construction of tunnels, construction of major irrigation works, dam, highways and railways, multi-story buildings, etc. So they comes under heavy or major construction. Industrial construction. These required heavy foundation and steel members such as I section, T section, L section. ನೀವೆಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ RCCಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ನೇಚರ್ ಆ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನೇ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, these are comes under industrial construction. So based upon the type of the structure, structural member and the equipments, again light construction, heavy or major construction, industrial construction. Next, construction stages. Okay, so before construction stage, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಮೈನರ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಜರ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಮೀಡಿಯಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ 20,000 to 1 lakh rupees, ಮತ್ತು ಮೇಜರ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಅಬೋವ್ 1 lakh rupees. ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಟೆಂಡರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇಸ್ ಲೈಫ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3 ಇದೆ: ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವರ್ಕು, ಸೆಮಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವರ್ಕು, ಟೆಂಪರರಿ ವರ್ಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ವಿಲೇಜ್ ರೋಡ್ ಆಗಲಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಲೈಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಮೇಜರ್ ಆರ್ ಹೆವಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟನಲ್ಸು, ಹೈವೇಸು, ರೈಲ್ವೇಸು, ಇರಿಗೇಷನ್ ವರ್ಕ್, ಡ್ಯಾಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ದೀಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಹೆವಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸಚ್ ಎಸ್ ಐ ಸೆಕ್ಷನ್, ಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ based upon the different criteria. So next we will discuss the construction stages. So what are the different construction stages? Okay, starting from the conception of project to its final execution, that is realization. ಈಗ say for example, ಈಗ ಒಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಓನರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಓನರಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ, ನಾನು ಒಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನಾನು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ, ನಾವು ಒಂದು ಈ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬೈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಓರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಓರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಅದು ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಎನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ. ನಾವು ಐಡಿಯಾ ಹಾಕಾಯಿತು, ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಐಡಿಯಾ ಹಾಕೋಯಿತು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್
ಟು ಬಿ ಫರ್ದರ್ ಎನಲೈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಇವಾಗ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಟೋಟಲಿ ರಫ್ಲಿ ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಫ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲಿ ಒಂದು 50 crores ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 50 crores ಬೇಕು. ಅದು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಆದರೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಒನ್ ಡ್ಯಾಮ್, okay, so across one river, the government wants to construct a dam. Why government is constructing a dam? Because it has got a different purposes. It may be it want to develop the electricity irbodu, maybe they want to supply this water for agricultural purpose irbodu, they want to supply the water for drinking purpose, yes, there may be. So these are the different purposes ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಎನಾಲಿಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಐಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಐಡಿಯಾ ನಮಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಐಡಿಯಾ ಎನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಾಯಿತು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಐಡಿಯಾನೂ ಮಾಡಾಯಿತು, ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಈಗ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟೇಜ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೆ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಓಕೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರೋಡ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೇಸ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ವೇಸ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. Then the design and the drawing of the projects are prepared. Then the final estimation is prepared. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸು, ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಎಲಿವೇಷನ್ಸು ಮತ್ತು RCC ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಡಿಸೈನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್, ಅದು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಫೋರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ನಿಮಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಾಯಿತು, ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಾಯಿತು, ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಸೆಕ್ಷನ್, ಎಲಿವೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರನ್ನು ಇದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನು, ಸೆಕ್ಷನು, ಎಲಿವೇಷನು, ಡಿಸೈನು, ಡೀಟೇಲ್ಸು, ರಿನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು, ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅದು ಎಷ್ಟು, M20, M25, M30, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೈಜು, ಅಗ್ರಿಗೇಟು, ಡಿಟೇಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್, ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳು. ಕಂಡೀಷನ್ಗಳಂದರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಅವನಿಂದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಇವೆ, ಇವರೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಡರ್ ಈಸ್ ಫೈನಲಿ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಟು ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಟೆಡ್ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ದೆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು, ಯಾರು ತನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್, ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾವು ಟೆಂಡರನ್ನು ಫ್ಲೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೆಂಡರ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಥ್ರೂ, ಅದು ಈ ಟೆಂಡರಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಟೆಂಡರಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಆಗಲಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ, ತಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೇಟ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ರೇಟ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ರೇಟ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ದರ ಇದ್ದವ್ರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ನಾಳೆ ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಏನು, ಅಮೌಂಟು ಎಷ್ಟು ಯಾರ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು ಮೊದಲು ಇಂಥದ್ದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಅವನಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಅವನಲ್ಲಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇರಬೇಕು, ಅವನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ, ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 4. Now point number 5, construction stage. This is the actual construction stage. The construction takes place by coordination of the various agencies to complete the project in time.
ಈ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದೇ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿವಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ, ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದು ಎನದರ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5, 6, 7, 8 ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಯರ್ನಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 5ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಟು ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಈಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೇಲ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗಳು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ನೀವು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಫುಲ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಲೈಟ್ ಸ್ವಿಚಸ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೊರಗಿನ ಎಲ್ಲ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊರಗಿನ ಪಾತ್ವೇ ರೋಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಟು ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಒಬ್ಬ ಓನರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆದರೆ, ಒಬ್ಬ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ. ಯಾಕೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದು ನಾಳೆ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ. ಈ ಐಡಿಯಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಅಂಡರ್ ನಂಬರ್ 2ನಲ್ಲಿ ಬಂತು. ನಂಬರ್ 3ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಅದು ಆಯಿತು, ಐಡಿಯಾ ಪಕ್ಕ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪೀಪಲನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಐಡಿಯಾನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ನೆಸಸರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲಿವೇಷನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅವಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಇವಾಗ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲಿವೇಷನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, RCC ಡಿಸೈನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು, ಒಳ್ಳೆ ಯೋಗ್ಯ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಕರೆದಿ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಕರೆಯೋದು? ಆವಾಗ ನಾವು ಈ ಟೆಂಡರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಟೆಂಡರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೇಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಪ್ರೀ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಟೆಂಡರಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇವೆ, ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ಗಳು ಇವೆ, ಕ್ರಷರ್ಸ್ಗಳು ಇವೆ, ಅವರ RMC ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇವೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. 5th ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಆ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳೊಳಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಟು ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸನ್ನು ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಹಾಗೇ ಆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 6, ದಟ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಟು ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಗಿವ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ stages of construction. Explain the various stages of construction. Okay, thank you.